Hi dear students, welcome to politics class. Today we can start a new chapter. Let us start. Our fifth chapter is Panchayati Raj. We can connect this chapter with the previous chapters. Okay. Previous chapters we learned what is government, what are the different types of government, what is democratic government. These are we learned, right? Okay. In a democratic government, people have the power to elect our representatives, right? Okay. How we choose our representatives? Through an election process. Then what is next? That we will be discussed in this chapter. Let us understand this chapter with the help of Panchayati Raj system. Okay. What we are going to study in this chapter? We are going to study about Grama Sabha, the Grama Panchayat and 3 levels of Panchayat. These main topics are we are going to relate the story of Hardas village. Okay, the entire chapter included the story of Hardas village. Okay, now we can enter our chapter. First, do you heard about Panchayat? Yes or no? Yes. Which is your Panchayat? Can you say name of your Panchayat? Yes. Kodancheri Panchayat, Omasheri Panchayat or Kodathai Panchayat. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ. പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്റർ വി ലേൺ 3 levels of government, right? What is central government, state government and local government. What are they? Central, state and local government. This panchayat is a local level government. Okay. First we can study about Grama Sabha. What is Grama Sabha? Do you heard about this term Grama Sabha? Yes or no? Yes. Grama Sabha is a meeting of all adults who living in the area covered by a panchayat. This could be only one village or a few villages. Anyone who is 18 years old or more who has the right to vote is a member of the Grama Sabha. Grama Sabha is a meeting of all adults who living in the area covered by a panchayat. എന്താണ് ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള അഡൾട്ട്സുകളുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനെയാണ് ഗ്രാമസഭ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഒരു പഞ്ചായത്ത് എന്നതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഒരു വില്ലേജോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വില്ലേജസോ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ അഡൾട്ട്സ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് 18 ഓർ എബോവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരെയാണ് അഡൾട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ഹാവ് ദ power to right to vote. That we learned the previous chapter, right? Yes. These adult person has the right to vote is a member of the Grama Sabha. Okay. So we can say what is Grama Sabha? Grama Sabha is a meeting of all adults who live in an area covered by a പഞ്ചായത്ത്. ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഹർദാസ് വില്ലേജസുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ദേ സെയിം പ്രോസസ് വർക്ക്സുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലും നടക്കുന്നത്. ലുക്ക് ദിസ് പിക്ചർ. ദിസ് എ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് അഡൾട്ട്സ് പേഴ്സൺ. ദാറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാമസഭ. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഡേ ടുഡേ. Everyone's rushing to get
to the Gram Sabha. Do you know why they are rushing to get in the Gram Sabha? The reason is the Gram Sabha is holding its first meeting after the election of the new Gram Panchayat. The people of Hardas village are keen to find out what their new Panchayat leaders have planned for the village. Hardas വില്ലേജിൽ ന്യൂ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വന്നതാണ്. അതായത് എലക്ഷനിലൂടെ പുതിയ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്തിലാണ്? എന്താണ് പുതിയ ലീഡേഴ്സ് ആ വില്ലേജിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്നറിയാനുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ്. ഓക്കെ, ഗ്രാമസഭ മീറ്റിംഗ്സ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് who is called Sarpanch and the members of the Panchayat is called the Panchas, presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway. After this, the discussion moves to the subject of water and water shortage. They began their meetings with the Panchayat president and members of the Panchayat. Okay, the Panchayat president is called Sarpanch, the Hindi term Sarpanch. Members of the Panchayat is called Panchas. ഓക്കെ, അഡൾട്ട്സ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ്? പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ പഞ്ചായത്തുമാണ്. ഓക്കെ, ഗ്രാമസഭ മീറ്റിങ്ങിൽ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ആ പഞ്ചായത്ത് എന്ത് കാര്യമാണോ നടത്താൻ പോകുന്നത് ആ പ്ലാന് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രാമസഭയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഓരോ ഏരിയയിലും മീറ്റിംഗ്സ് നടത്തുമ്പോൾ ആ ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പ്ലാൻ റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രാമസഭ മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചതാണ്. ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ദേ സെഡ്, ദേ പ്ലാൻ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ റോഡ് ദാറ്റ് കണക്ട് ദ വില്ലേജ് ടു ദ മെയിൻ ഹൈവേ. Okay, then they discuss about water and water shortage problem. Various problems are discussing in the meeting of Gram Sabha. Okay, they discussed about the water and water shortage problem. The villager called Josiya begins the meetings by saying the water problem in Hardas has become a very acute. The hand pump water has gone well below the point up to the which the ground has been drilled. We hardly get any water in the taps. Women have to go to the Suru river, which is 3 kilometers away, to get water. A villager, her name is Josiya, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഹാർദാർ വില്ലേജിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വെരി ആക്യൂട്ട് പ്രോബ്ലം ഏതാണ്? വാട്ടർ പ്രോബ്ലമാണ്. എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്? അവരുടെ വില്ലേജിൽ ഹാൻഡ് പമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഹാൻഡ് പമ്പുകളിലൊന്നും ഇന്നെന്താണ് വാട്ടർ അവൈലബിൾ അല്ല. അതായത് വാട്ടർ പമ്പിന് വേണ്ടി ഡ്രില്ല് ചെയ്തതിൻ്റെ ലെവലിലും താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏതുള്ളത്? വാട്ടർ ലെവലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വാട്ടർ കിട്ടുന്നില്ല. വില്ലേജിലുള്ള വുമൺ എബൌട്ട് 3 കിലോമീറ്റേഴ്സ് പോയി സുറു റിവറിൽ നിന്നാണ് വാട്ടർ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. One of the members suggests
piping water from Suru village and making an overhead tanks in the village to increase the supply. മറ്റൊരു മെമ്പർ വാട്ടർ പ്രോബ്ലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സുറു റിവറിൽ നിന്ന് ഒരു പൈപ്പിലൂടെ വില്ലേജസിലേക്ക് വാട്ടർ എത്തിക്കാനായിട്ട്, അതായത് ആ വില്ലേജിൻ്റെ ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ടാങ്ക് മേക്ക് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് വില്ലേജസിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ദ ഓതേഴ്സ് തിങ്ക് ദാറ്റ് this will be expensive. It's better, they feel, to deepen the hand pumps and clean the wells from this season. അപ്പോൾ 3 kilometers ദൂരത്താണ് ഏത് സുറു റിവർ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ആ 3 കിലോമീറ്ററിന് പമ്പ്സിലൂടെ വാട്ടർ ഈ വില്ലേജിൽ എത്തിക്കുക എന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു എക്സ്പെൻസീവ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത്, അവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഹാൻഡ് പമ്പ്സുകളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ കുഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും, വാട്ടർ ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കേടായി കിടക്കുന്ന വെല്ലുകളും റിവേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. That time Josiya says, this is not enough. We need to do something more permanent as groundwater levels seem to be going down every year. We are using more water than is sweeping into the ground. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് പമ്പ്സിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഡ്രില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാട്ടർ ഫെച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ടിജി അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയേഴ്സ് പോകുന്തോറും അത് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ വീണ്ടും ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് വാട്ടർ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അതെന്തായിരിക്കും, ആ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ വീണ്ടും താഴ്ന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് വാട്ടർ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അത്രത്തോളം സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അനദർ മെമ്പർ Anwar tells that everyone that he has seen ways of conserving water and recharging it in a village in Maharashtra. We had once gone to visit his brother. It was called watershed development and he had heard that the government gave money for this work. അപ്പോൾ അനദർ വില്ലേജർ അൻവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ആ വില്ലേജിൽ ഒരു വാട്ടർ ഷെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്, അതായത് റെയിൻ വാട്ടർ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റീഫില്ല് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന വില്ലേജിൽ അവരുടെ ബ്രദറിനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാട്ടർ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് മണി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പോൾ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന് ടാങ്ക്സുകളോ ഒക്കെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള മണി ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു എന്നാണ് അൻവർ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. ഇൻ ഹിസ് ബ്രദർ വില്ലേജ് പീപ്പിൾ ഹാഡ് പ്ലാന്റഡ് ട്രീസ്, കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ചെക്ക് ഡാംസ് ആൻഡ് ടാങ്ക്സ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വില്ലേജസിൽ അടുത്ത പീപ്പിള് ട്രീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, ചെക്ക് ഡാംസ് അതായത് തടയണകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു, ടാങ്കുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. എവരിവൺ തോട്ട് ദിസ് വാസ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഐഡിയ ആൻഡ് ദ ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് വാസ് ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. അങ്ങനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പ്ലാന്റ്സുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് വേണ്ടത്ര റെയിനൊക്കെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ പ്ലാന്റ്സുകൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്തു, ദെൻ ചെക്ക് ഡാംസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു, ടാങ്ക്സുകളൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയനോട് ആ വില്ലേജ് ഹർദാസ് വില്ലേജസിലെ ആളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആ വർക്ക്സ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ.
The next item on the agenda of the Grama Sabha is the finalization of the list of people below poverty line BPL which had to be approved by the Grama Sabha. പക്ഷേ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് BPL ലിസ്റ്റ് വരുന്ന ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് റിവീൽ ചെയ്യുകയും അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഗ്രാമസഭ മീറ്റിങ്ങിൽ അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് എന്നത്. As soon as the list is read out, people begin to whisper, Nadwar has just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle. How can he be below the poverty line? ഇവർ BPL ലിസ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ അവർ വില്ലേജസ് ഗ്രാമസഭ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്താണ് നഡ്വർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എങ്ങനെയാണ് BPL ലിസ്റ്റിൽ വന്നത് എന്നാണ്. അദ്ദേഹം റീസെൻ്റായിട്ട് കളർ TV വാങ്ങി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകന് പുതിയ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വാങ്ങി, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബിലോ പോവർട്ടി ലൈനിൽ വന്നത് എന്ന്. Surajmal mud was to the person sitting next to him. Saroj says to Sukibai, how did Burju's name get on to the list? He has so much land. അടുത്തത് എന്താണ്? ബുർജു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ പേരെങ്ങനെയാണ് ലിസ്റ്റിൽ വന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് കുറേയേറെ ലാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. BPL APL എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പല പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ്. അതായത് എത്രത്തോളം സ്ഥലമുണ്ട്, വീട്ടിൽ വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെ വീട് ഏത് തരമാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് APL BPL എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ വായിച്ച ലിസ്റ്റിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിളുള്ള ആളും ഒരുപാട് ലാൻഡുള്ള ആളും ഒക്കെ എന്താണ് BPL ലിസ്റ്റിൽ വന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടുത്തെ വില്ലേജസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. This list should have only poor people, and Om Prakash is a landless laborer who can barely make ends meet, yet his name is not on the list. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ BPL ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് പുവർ പീപ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഓം പ്രകാശ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ലാൻഡ്ലെസ് ലേബറാണ്, അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമിയൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ടും ഈ BPL ലിസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വന്നില്ല. യു നോ ദാറ്റ് ബോത്ത് നഡ്വർ ആൻഡ് ബുർജു ആർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് അമർചന്ദ്. അപ്പോൾ അവരവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നഡ്വറും ബുർജു എന്താണ് അവർ BPL ലിസ്റ്റ് വന്നല്ലേ, അവർക്ക് എന്താണ് മോട്ടോർ സൈക്കിളുണ്ട്, ലാൻഡുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അവർ BPL ലിസ്റ്റ് വന്നു. അദ്ദേഹം എന്താ അമർചന്ദിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഹു ക്യാൻ കൗണ്ടർ അമർചന്ദ് പവർ? സുക്കിബായ് സേസ് അമർചന്ദ് വാസ് എ ഏർലിയർ ജമീന്ദാർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ലാൻഡ് ഓണർ of the village and still have control over a lot of land, but we should get Om Prakash name put in. അപ്പോൾ അവിടെ സുക്കിബായി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അമർചന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഒരു ജമീന്ദാറായിരുന്നു ഏർലി ടൈമിൽ. ജമീന്ദാർ മീൻസ് ഒരുപാട് ലാൻഡുകളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഓം പ്രകാശ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലാൻഡ്ലെസ് ലേബറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇതിൽ വരിക എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. The Sarpanch, that is the Panchayat President, noticed people whispering and asked if anyone has anything to say. Saroj tried to provoke Surajmal to ask about Narwar and Birju, but he keeps quiet. Amarchand is sitting in the Gram Sabha keeping an eye on everyone. Then Saroj gets up and says that Om Prakash's name should be in the BPL list. Others agree that he and his family are very poor. The Sarpanch asked how his name had been missed out. അപ്പോൾ ഇവിടെ
എന്താണ് ഈ ആളുകൾ തമ്മിലായിരുന്നു എന്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ സർപഞ്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ അവർ എല്ലാവർക്കും അമൃതചന്ദിനെ പേടിയായിരുന്നു. അമൃതചന്ദ് എല്ലാവരും വളരെയായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും എന്നുള്ള വിചാരം കൊണ്ട് ആരും ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നു. അവസാനം ആരാണ് പറഞ്ഞത്? സരോജ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിച്ചു. ഓം പ്രകാശിൻ്റെ നെയിം BPL ലിസ്റ്റ് വന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയോ ആർക്കും ലാൻഡും ഇല്ല. അവർ വളരെ പുവറാണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സർപഞ്ച് മീൻസ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് ഓം പ്രകാശിൻ്റെ പേര് BPL ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മിസ് ഔട്ട് ആയതെന്ന്. ദ ടീച്ചർ ഹൂ ഡിഡ് ദ സർവേ ഓഫ് BPL family says Om Prakash's house was locked when I went there. He may have gone somewhere to look for work. The Sarpanch gave the instructions that Om Prakash family income be looked at, and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the ലിസ്റ്റ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ APL നിന്നും BPL നിന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ്? സർവേ നടത്തിക്കൊണ്ട്. അപ്പോൾ സർവേ നടത്തിയതാണ് ഒരു ടീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ആ ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓം പ്രകാശിൻ്റെ പേര് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മിസ് ഔട്ട് ആയതെന്ന്. അപ്പോൾ അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവർ സർവേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു, വീട് ലോക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേറെ സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് BPL ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ടായത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം സർപഞ്ച് എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് കൊടുത്തത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ഇൻകത്തിന് താഴെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് BPL ലിസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആക്കും എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ അവിടെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഗ്രാമസഭ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ഗ്രാമസഭയിൽ ചെയ്തത്? അവർ ഗ്രാമസഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ്. അതിലെന്തൊക്കെയാണ്? പീപ്പിള് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനോട് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് പറയുകയും അവരതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അറിയുകയുമൊക്കെയാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ചെയ്തത്. What is Grama Sabha? Grama Sabha is a meeting where people directly participate and seek answers from their elected representatives. In the meeting of the Grama Sabha, so far, what are problems that are being discussed? Problems of water shortage and finalization of the list of people below poverty line, which had to be approved by the Grama Sabha. Was there a problem with the BPL list, that is Grama Sabha was finalized? Yes, there was a problem with the BPL list that the Grama Sabha was finalized. എന്തായിരുന്നു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നത്? The name of one landless laborer called Om Prakash was not on the BPL list. Then the villagers are very keen to get his name included in the ലിസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ അവരുടെ മറ്റുള്ള പീപ്പിളും അവരെ ഓം പ്രകാശിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താ BPL ലിസ്റ്റിലാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. Then how can the Grama Sabha prevent the panchayat from doing what it likes? Grama Sabha is the key factor in making the Gram Panchayat play its role and be responsible. ഗ്രാമസഭ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കീ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസിഷൻസൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഏതിൽ വെച്ചാണ്? ഗ്രാമസഭയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പദ്ധതികളെല്ലാം റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? ഈ ഗ്രാമസഭയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് വെയർ ഓൾ പ്ലാൻസ് ഫോർ വർക്ക് ഓഫ് ദ ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ബിഫോർ ദ people. The work of the Gram Panchayat must be approved by the Grama Sabha. Every village panchayat is divided into wards, that is smaller areas. Which is your ward number?
Do you know? You can ask your parents. Okay. Each ward elects a representative who is known as the ward member. Okay. Each ward elects a representative who is known as ward member. Do you know who is your ward member? If you don't know the name of your ward member, you can ask your parents. The ward member is also known as Panch. What is Panch? All the members of the Grama Sabha also elect a Sarpanch who is the Panchayat President. All the elected members of the Grama Sabha elect their president who is known as Panchayat President or Sarpanch. The ward panchas and the Sarpanch form a Gram Panchayat. The panchas and Sarpanch form the Gram Panchayat. The Gram Panchayat is elected for 5 years. What is the period of Gram Panchayat? 5 years. Okay. The Gram Panchayat has a secretary who is also the secretary of the Gram Sabha. This person is not an elected person but is appointed by the government. The secretary is responsible for calling the meeting of Grama Sabha and Gram Panchayat and keeping a record of the proceedings. Okay. A Grama Panchayat has a secretary who is also the secretary of Grama Sabha. He is not an elected person but he is appointed by the government. Okay. This secretary has responsible for calling meetings of Grama Sabha and Gram Panchayat. Okay. Then he keeping records of the proceedings. Okay. The finalization or approval given by the secretary. Okay. Importance of Gram Sabha. Gram Sabha is a key factor in making the Gram Panchayat play its role and be responsible. What is Gram Sabha? Is a key factor. Okay. It is the place where all plans for the work of the Grama Panchayat are placed before the people. അതായത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാ വർക്ക്സുകളും ചെയ്യേണ്ടത് അത് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? ആ ഗ്രാമസഭയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. പീപ്പിളുടെ മുമ്പിലാണ് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. The Gram Sabha prevents the Panchayat from doing wrong things like misusing money or favoring certain people. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും വർക്ക്സുകൾ, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മണി മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് പേഴ്സണും ഫേവറബിളുമായിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഇതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് കഴിയും. ഓക്കെ. ഇറ്റ് പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ കീപ്പിംഗ് ആൻ ഐ ഓൺ ഇലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ദം റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ പേഴ്സൺ ഹൂ എലക്റ്റഡ് ദം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വാർഡ് മെമ്പർ, പാഞ്ചസ്, അതുപോലെ സാപ്പാഞ്ച്, ഇവരുടെയൊക്കെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പേഴ്സൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതേ എലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് പ്രോപ്പറായ വേയിലൂടെ അല്ല പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് കഴിയും എന്നതാണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് the Grama Sabha important role in keeping an eye on the elected representatives. Okay. These are the importance of Grama Sabha. Today we are discussing about Grama Sabha. Grama Sabha is a meeting where people directly participate and seek answers from their elected representatives. Every village panchayat is divided into wards or small areas. Each ward elects a representative who is known as the ward member
or panch. The Gram Sabha members elect a sarpanch who is the president. The ward panchs and sarpanch together form the Gram Panchayat. The term of Gram Panchayat is 5 years. Okay, the Gram Panchayat and the Gram Sabha have one common secretary. The secretary is appointed by who? Government. Appointed by the government. It is the secretary who calls the meeting of the Gram Sabha and Gram Panchayat. One of the main function of the Gram Sabha is to prevent the Gram Panchayat from doing wrong things. Okay, these points are we discussed. Okay, now we can wind up our class. You should read our textbook. That is very important. Okay, thank you. Have a nice day.